हेलो वेलकम। तो आज આપણે જોઈશું પ્રકરણ નંબર 1 સંખ્યા પરિચય। તો સંખ્યા પરિચય ભણતા પહેલા થોડું પુનરાવર્તન જોઈ લઈએ। તો પુનરાવર્તનમાં આપણે જોઈશું કે અંકો અને સંખ્યાઓ વિશે। તો સંખ્યામાં અંકો અને સંખ્યાઓ કેવી રીતે બને છે તેની થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ। तो अंको तो दरेक ने खबर ज हशे। अंको कुल 10 है। कया कया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9। तो आम कुल एवा 10 अंको आवेला छे। तो याद राखजो आ शुं लख्या छे मैं अंको लखेला छे। तो संख्याओं केवी रीते बनशे। तो आ जे आपणे अंको जोया ए अंकोने एकबीजा साथे जोड़वाथी आपणने संख्याओ मळशे। तो केवी रीते। तो धारो के आपणे कोई पण बे अंकोने एकबीजा साथे जोड़ीशुं तो आपणने मळशे 2 अंकनी संख्या। तो विचारी लो के 2 અને 5। तो 2 અને 5 ने एकबीजा साथे जोड़वाथी कई संख्या मळशे। तो 25 मळशे अथवा 52 पण मळी शके। तो आ रीते तमने 2 अंकनी संख्या मळी शके। तो ए ज रीते विचारो तमे के 3 अंकोने एकबीजा साथे जोड़वाथी शुं मळशे। 3 अंकनी संख्याओ मळशे। 4 अंकोने एकबीजा साथे जोड़वाथी 4 अंकनी संख्याओ। तो आ रीते तमे कही शको कि संख्याओ केटली आवेली होय छे अनंत। पण तमे अंकोनी वात करशो तो अंको मात्र 10 छे ज्यारे संख्याओ अनंत छे। तो आ खबर पड़ी गई मोस्टली के अंको कोने कहेवाय अने संख्याओ कोने कहेवाय। तो तेना पछी आपणे जोईए थोडुं स्थान किंमत विषे। तो आपणे कोई पण संख्या लखेली होय तो तेनी स्थान किंमत केवी रीते नक्की करवी। तो अहींया तमने कोष्टक जेवुं देखाय छे। तो एमां दरेक खानानी उपर संख्यानुं स्थाननुं नाम लखेલું છે। कोई पण संख्यानुं स्थान ए उपर अहींया लखेલું છે। तो धारो के मैं कोई एक संख्या लखी तो नीचे तमने एक येलो कलर में संख्या देखाशे। तो ए संख्या में दरेक अंकनुं पोतानुं निश्चित स्थान होय छे। एटले के अहींया तो पाछळथी शरू करी एटले के जमणी तरफथी तमने पहलो अंक देखाशे 3। तो आ 3 નું स्थान कयुं कहेवाशे। तो उपरना बॉक्स में जोईने तमे कही शको के 3 નું स्थान छे एकम। 8 નું स्थान एना पछी तो 8 નું स्थान कहेवाशे दशक। पछी 7 નું स्थान 100 कहेवाशे। 4 નું स्थान 1000 कहेवाशे। 1 નું स्थान 10,000 નું स्थान कहेवाशे। 5 નું स्थान लाख નું स्थान कहेवाशे અને 9 નું स्थान તમને કહેવાશે 10 લાખનું સ્થાન। તો આ રીતે તમે કોઈ પણ સંખ્યાની સ્થાન નક્કી કરી શકો છો। તો આ માત્ર સ્થાન બતાવી મેં। હવે સ્થાન કિંમત કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય। તો એના પહેલા સંખ્યાનું વાંચન થોડુંક જોઈ લઈએ। તો સંખ્યાને કેવી રીતે વંચાશે। તો સંખ્યાઓને વાંચવા માટે આપણે અલ્પવિરામનો મોટે ભાગે ઉપયોગ કરીએ છીએ। तो अहींया मैं संख्या में अल्पविराम दर्शावेला तमने देखाय छे। केवी रीते दर्शावे मैं। तो जमणी तरफथी शरू करीने पहली 3 संख्याओं पछी अल्पविराम पछी 2 संख्याओं पछी अल्पविराम फरीथी 2 संख्याओं पछी जो संख्या मोटी होय तो फरीथी 2 संख्या पछी अल्पविराम आवशे। आम अल्पविराम चालता ज रहेशे। तो केवी रीते करी मैं। पहली 3 संख्या पछी अल्पविराम पछी 2 संख्या पछी 2 संख्या। तो आ रीते अल्पविराम मूकवानी पद्धतिने कई पद्धति कहेवाय छे कि भारतीय संख्या लेखन पद्धति अथवा तो भारतीय संख्या पद्धति कहेवाय छे। बरोबर। तो आ अल्पविरामनी पद्धतिने शुं कहेवाय भारतीय संख्या लेखन पद्धति। अने हवे वंचाशे केवी रीते। तो तमे उपर कोष्टकमां जोई ज शको छो कि 2 संख्याओं वच्चे એટલે 2 अंको वच्चे में जग्या छोड़ेली छे। तो केवी रीते वंचाशे। तो अहींया पाछळथी शरू करीए तो आपे 3 अंकोने शुं वंचाशे 783। पछी एना आगळवाळा अंकोने बोलाशे 10,000 એટલે કે આ કેટલા હજાર થયા 14,000। तो 14,983। हजी जोड़ीए तो 95 ने जोड़ीए तो 95 નું स्थान कयुं अहींया તમને देखाय छे के लाखનું अथवा 10 લાખનું स्थान। तो 2 अंको होय तो 10 लाख बोलाय। 1 अंक होय तो लाख बोलाय। तो अहींया 2 अंको એટલે કે 95,14,783। तो आ रीते तमे संख्याओनुं वांचन करी शको छो। पण अहींया आपणे तो जोवानुं छे स्थान किंमत। हवे स्थान किंमत केवी रीते नक्की थाय। तो सिंपल छे कि जो तमने कोई संख्या आपी होय अने एमांथी कोई एक अंकनी स्थान किंमत शोधवानी होय। तो धारो के उपरवाળી संख्याओ फरीथी लखूं के 95,14,783। तो आ मैं संख्या लखी तमने जो एम कहेवामां आवे
કે 4 ની સ્થાન કિંમત લખો। કોની સ્થાન કિંમત? 4 ની સ્થાન કિંમત લખો। તો કેવી રીતે લખશો તમે 4 ની સ્થાન કિંમત? તો સિમ્પલી એક વાક્ય યાદ રાખવાનું કે જેની સ્થાન કિંમત શોધવાની હોય એ સંખ્યા એમની એમ લખવાની અને બાકીના તમામ અંકોને શૂન્ય લખવાના। તો આગળ 9 શું લખાશે? શૂન્ય। 5 ની જગ્યાએ શૂન્ય, 1 ની જગ્યાએ શૂન્ય, 4 ની સ્થાન કિંમત શોધવાની છે એટલે 4 એમના એમ લખ્યા આપણે, બાકીના દરેક અંકોને શૂન્ય તરીકે દર્શાવવા। તો અહીંયા તમે જોઈને ખબર પડશે કે કઈ સંખ્યા મળી, તમને મળશે 4000 એટલે કે આ 4 ની સ્થાન કિંમત કેટલી થાય? 4000। આગળના શૂન્ય ગણાતા નથી, તો કોઈ પણ સંખ્યામાં આગળ રહેલા શૂન્ય ગણાતા નથી। તો આ રીતે તમે સ્થાન કિંમત નક્કી કરી શકો છો। તો તમે જાતે પણ કોઈ પણ સંખ્યા લઈને એની સ્થાન કિંમત આ રીતે પણ નક્કી કરી શકશો। તો આ થઈ આપણી સ્થાન કિંમત। તો હવે આપણે વિસ્તૃત સ્વરૂપ જોઈશું। કયું સ્વરૂપ? વિસ્તૃત સ્વરૂપ। અને વિસ્તૃત સ્વરૂપ એટલે શું? તો કોઈ સંખ્યાને મોટું કરીને લખવું એને બોલાય વિસ્તૃત સ્વરૂપ, એટલે કે સ્થાન કિંમતના આધારે લખવાનું। તો અહીંયા દરેક અંકની સ્થાન કિંમતને તેના સરવાળા સ્વરૂપ લખવું એને બોલાશે વિસ્તૃત સ્વરૂપ। તો કેવી રીતે? તો ધારો કે આપણે શરૂ કરીશું 9 થી, તો પહેલા 9 ની સ્થાન કિંમત લખીશું, વત્તાકાર કરીને 5 ની સ્થાન કિંમત, વત્તાકાર કરીને 1 ની, આ રીતે દરેક અંકની આપણે સ્થાન કિંમતોનો સરવાળો કરીશું। તો વિસ્તૃત સ્વરૂપ એટલે શું? તો સ્થાન કિંમતનો સરવાળો। સ્થાન કિંમતોનો સરવાળો તેને આપણે શું કહીશું? વિસ્તૃત સ્વરૂપ। તો અહીંયા આપણે લખવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। કેવી રીતે? તો પહેલા 9, તો 9 કયું સ્થાન છે? તો તમને દરેકને ખબર જ હશે કે આગળ આપણે સ્થાન જોયું, પહેલું બોલા એકમ, દશક, 100, 1000, 10000, લાખ અને 10 લાખ। આપણે 10 લાખનું એટલે કે 9 ની સ્થાન કિંમત કેવી રીતે લખાશે? તો આગળ પણ ટૂંકી રીત સમજાવી કે શૂન્ય મૂકવાના। તો 9 પછી કેટલા શૂન્ય આવશે? 1, 2, 3, 4, 5 અને 6, તો 6 શૂન્ય આવશે। વત્તાકાર કરીને હવે કોની સ્થાન કિંમત આવશે? 5 ની, તો 5 કરીને કેટલી શૂન્ય આવશે? 5 શૂન્ય આવશે। 1, 2, 3, 4 અને 5। એ રીતે 1 ની સ્થાન કિંમત 1 કરીને કેટલા શૂન્ય આવશે? 4 શૂન્ય। ફરીથી આગળ પ્લસ કરીને વત્તાકાર કરીને 4 ની સ્થાન કિંમત 4000, 7 ની સ્થાન કિંમત 700, 8 ની સ્થાન કિંમત 80, 3 ની સ્થાન કિંમત તો 3 જ થશે, કોઈ સંખ્યા બચેલી નથી। તો આ રીતે તમે સ્થાન કિંમતોને સરવાળા સ્વરૂપે લખી શકો। હજી આપણે વિસ્તૃત સ્વરૂપ કરવાનું છે, તો હજી પણ આગળ લખી શકીએ। કેવી રીતે? તો 9 ગુણ્યા આ કયું સ્થાન હતું? 9 નું સ્થાન 10 લાખનું, એટલે કે 10 લાખ વડે ગુણવાના। તો કેટલા શૂન્ય આવશે એક પછી? 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 શૂન્ય। એ રીતે આગળ 5, તો 5 લખીને કયું સ્થાન હતું? આ લાખનું, એટલે કે 5 ગુણ્યા 1 લાખ, તો 1 કરીને કેટલા શૂન્ય આવશે? 5 શૂન્ય આવશે। ફરીથી આગળ કેટલા છે? 10000, તો 1 કરીને 1000 આવશે। 10000, તો 1 કરીને 10000 પ્લસ 4000 એટલે કે 4 ગુણ્યા 1000। આ રીતે તમે દરેક સંખ્યાની સ્થાન કિંમત લખી શકો છો। તો આને બોલાશે વિસ્તૃત સ્વરૂપ। તો સંખ્યાઓનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ કેવી રીતે લખાશે? તો આ રીતે તમે સંખ્યાઓનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ લખી શકો। આ રીતે લખતા લખતા તમે 3 સુધી પહોંચશો, તો 3 ની સ્થાન કિંમત તમને ખબર જ હશે। 3 ગુણ્યા એકમના સ્થાનમાં 1 ગુણાયેલો હોય છે, એટલે કે શું થશે? 3 ગુણ્યા 1। તો આ રીતે તમે સંખ્યાઓનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ નક્કી કરી શકો છો। હવે આગળ તો મોટી અને નાની સંખ્યા વિશે માહિતી મેળવીએ। તો જો તમને બે સંખ્યાઓ આપી હોય તો કઈ સંખ્યા મોટી અને કઈ સંખ્યા નાની કેવી રીતે નક્કી કરશો? તો અહીંયા ધારો કે મેં બે સંખ્યાઓ લખેલી છે, તો બે સંખ્યાઓમાં કઈ સંખ્યા મોટી કઈ સંખ્યા નાની? તો પહેલા એક વસ્તુ યાદ રાખવી કે બંને સંખ્યાઓમાં અંકો ગણી લેવા।
बरोबर। जो अंकोनी संख्या વધારે હશે તો તે સંખ્યા મોટી। અહીંયા અંકોનો આપણે ગણતરી કરીએ તો 1 2 3 4 5 6 અને 7। તો અહીંયા 7 અંકની સંખ્યા આપી છે। કયા અંકની સંખ્યા આપી? 7 અંકની સંખ્યા આપી। જ્યારે બીજી બાજુ જોઈએ, જો 7 અંકથી વધારે હોય તે સંખ્યા મોટી, 7 અંકથી નાની હોય તે સંખ્યા નાની। તો અહીંયા ગણી જોઈએ ફરીથી 1 2 3 4 5 6 7 એટલે કે બંને સંખ્યાઓ 7 અંકની છે। तो હવે કેવી રીતે ખબર પડશે કઈ સંખ્યા મોટી? તો હવે આપણે અંકોને ધ્યાનમાં લઈને નક્કી કરીએ। તો કઈ તરફથી જોવાના અંકોને? ડાબી તરફથી જોવાના, જમણી તરફથી અંકોને જોવાના નથી, ડાબી તરફથી। તો પહેલો અંક કયો છે ડાબી તરફ? 9। તો બંને સંખ્યામાં 9 9 છે એટલે કે અહીંયા આપણને ખબર પડતી નથી કેમ કે બંને સંખ્યાઓ, બંને અંકો કેવા છે? સરખા। तो जो पहला अंको सरखा हो तो बीजा अंको જોઈએ આપણે। બંનેમાં કયા છે? 5 5। અરે ફરીથી એમ થયું તો ફરીથી બંને અંકો સરખા છે। તો ત્રીજો અંક જોવાનો, ત્રીજો અંક આમાં કયો છે? 1 જ્યારે બીજામાં 3। તો તમે જાતે જ વિચારી શકો કે 1 મોટો કે 3 મોટો? તો મોટો કયો થશે? 3। આથી તમે કહી શકો કે જમણી તરફ મેં જે સંખ્યા લખેલી છે એ સંખ્યા કેવી થશે? मोटी संख्या। જ્યારે ડાબી તરફની સંખ્યા કઈ થશે? નાની સંખ્યા। તો આ રીતે તમે નક્કી કરી શકો કે મોટી સંખ્યા કઈ અને નાની સંખ્યા કઈ। તો આ થયું આપણું પુનરાવર્તન, બરોબર। હવે આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય 1.1 ધોરણ 6 પ્રકરણ 1 સ્વાધ્યાય 1.1। ઓકે, થેન્ક યુ।